الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي أنت الله لا إله إلا 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 الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أرضى بها ربي لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أقطع بها زهري لا إله إلا الله أنيس بها قبري لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله أعدها لكل شيء يجري الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله الله لا إله إلا 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 الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله بحمده دائما سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سر الفاتحة Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jama'na bihi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna mutabadan nabi sallallahu alaihi wasallam. أولا وآخرا وظاهرا وباطنا قولا وطاعة وعبادا وعملا صالحا اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا warhamhum kama rabbayana sigara walajil mu'minina wal mu'mina wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurratan waj'alna muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد وربا شهد لا معبود سواه ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد وربا شهد لا معبود سواه ونحن له عابدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد وربا شهد لا معبود سواه ونحن له مخلصون استغفر الله لي وللمؤمنين
والمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي وللمؤمنين 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 والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي وللمؤمنين 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 والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita pada subuh hari ini diberikan Allah nikmat iman dan ihsan dan Islam sehingga kita dapat melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita yaitu fardhu subuh. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, para kerabat beliau, para ulama-ulama yang mengikut jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan mau'izatul hasanah daripada guru kita, Guru Muhammad Janor dari Kulwa. Waktu dan tempat kita persilakan, falyatafaddal masykura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. نستفتح الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا الصالحون، ومثل ما نواه كتب هذا الزمان، ومثل ما نواه شيخنا ومربي روحنا أبو فاطمة الحج منور بن أحمد الغزالي المنشري على هذه النية ولكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur, amma ba'd. Bersyukur alhamdulillah pada subuh hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di dalam masjid yang mulia ini dengan tujuan yang pertama melaksanakan kefarduan kita berupa salat subuh yang dijalankan dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berjamaah. Ditambah lagi kita sedikit mengkaji sebahagian daripada ilmu-ilmu pengetahuan agama.
Sebelum itu, marilah bagi siapa-siapa yang belum berniat i'tikaf dalam ini masjid, mari perbaharui niat pian, niatkan i'tikaf selama berada di dalam ini masjid. Malaran pahalanya. Kalau ulun sudah dari luar tadi menazarkan i'tikaf dalam ini masjid. Jadi di luar masjid kita berucap, aku nazar i'tikaf dalam ini masjid selama aku berada di dalamnya. Ketika kita masuk masjid langsung kita laksanakan berniat i'tikaf yang telah dinazarkan dalam ini masjid selama aku berada di dalamnya, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi jar ulama, asal usulnya i'tikaf pahalanya sunnat, tapi karena dinazarkan maka pahalanya berubah jadi pahala wajib. Antara yang sunnat dengan yang wajib kelipatannya sampai 70 kali lipat lebih. Ini namanya berhelah di dalam ba'amal ibadat. Boleh berhelah untuk mengganalakan pahala, bukan berhelah hendak maakalani. Lain. Kalau berhelah hendak maakal tuh nang kaya esok sampai nisab zakat, esok nih sampai dah dihitung-hitung harta nih masuk di jakati, sakalinya bayar esok lanjakannya duitnya tukarkannya kan sebeda motor, otomatis duit ini berkurang, jadi sampai esok kada masuk lagi nisabnya jar. Nah itu ngarannya bahelah hendak maakal. Allah Ta'ala tahu aja maksudnya. Tapi nang kita hari ini menjadikan i'tikaf dinazarkan, itu maksudnya supaya mengganali pahala, dan itu dibenarkan dalam agama kita. Adapun pian-pian yang sudah masuk ke dalam, ya sudah niatnya ya i'tikaf sunat saja, i'tikaf sunat. Jadi yang belum i'tikaf, niatkan i'tikaf selama berada di dalam masjid ini. Hadirin sekalian rahimakumullah, ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kawa sembahyang subuh berjamaah, ini satu nikmat yang besar. Di dalam fikih diurutkan sembahyang berjamaah itu nang paling ganal pahalanya, pertama adalah sembahyang fardu Jumat. Ini paling ganal pahalanya. Kada ada lagi nang kau menyilip ngintok, karena ngintok kewajiban. Nah setelah sembahyang Jumat, peringkat nomor 2 sembahyang berjamaah pahalanya yang terbesar, yaitu sembahyang subuh. Sembahyang subuh berjamaah ini pahalanya paling gonal. Apalagi sembahyang subuhnya hari Jumat terus memakai ayat yang disunnatkan oleh Nabi. Pertama, rakaat pertama alif lam mim as-sajdah, rakaat yang kedua al-insan hal ata 'alal insan hinum minad dahar, dan seterusnya. Apalagi harinya hujan, ganal lagi pahalanya. Mati lampu pulang berjamaah, ganal lagi pahalanya pian. As-sawab ala gadri ta'ab, pahala diukur berdasarkan kesusah payahan kita menggawinya. Nah subuh peringkat kedua. Peringkat yang ketiga berjamaah itu adalah berjamaah salat isya, berjamaah salat isya. Yang keempat berjamaah salat asar. Yang kelima berjamaah salat zuhur. Yang keenam berjamaah salat maghrib. Subuh peringkat nomor 2 paling ganal, tapi orangnya kada banyak, sedikit nang hakon sembahyang subuh berjamaah. Tapi kalau maghrib pahalanya paling dikit, banyak orangnya berjamaah. Aneh juga. Inilah apa namanya keadaan kita. Seandainya kita melihat pahala atau nang kayak apa pian, pasti kita berebut hendak sembahyang subuh berjamaah. Tapi kan kita kada melihat. Akhirnya yaitu apa kejadiannya, sembahyang subuh nih kada banyak orangnya dibanding sembahyang maghrib. Ada kawai kayak itu udah bacaannya. Umat Islam itu bisa ditakuti oleh lawan apabila musuh melihat orang Islam sembahyang subuh kayak hari raya.
hanyar musuh takutan. Amun kita umat Islam sembahyang subuh yang ya kawa dihitung jari, umat Islam nih kada ditakutani belum. Haibahnya kada kawan yang kayak singa. Kekuatannya kada kawan yang dipandang orang kayak raja hutan tuh kada kawa. Bisa dipandang seperti itu kalau sembahyang subuhnya nang kayak hari raya. Tapi adalah kira-kira sembahyang subuh kayak hari raya. Setiap hari maksudnya. Kan kadada. Wadah kita mau di Makkah tuh lain bicara. Wadah kita kadada. Kenyataannya di wadah kita karancakan sembahyang subuh lah nang paling dikit orangnya. Syukur juga daripada nang kosong. Mun di lain-lain rajin ada nang kosong pian sembahyang subuh nih. Kosong dada lalu. Untung aja ada kaum betungguan. Iya kaum bang, kaum betarhim, kaum kamat, kaum sembahyang sorangan, baca doa sorangan, betahlil sorangan, salaman sorangan. Habis sorangan kaum jegewian, kasihan. Tapi alhamdulillah di Masjid Besar Al Munawwarah orangnya banyak sembahyang subuh. Alhamdulillah. Subuh ini aja kah? Atau hari-hari kah? Insyaallah hari-hari lah. Insyaallah Al Munawwarah. Hadirin sekalian rahimakumullah. Di antara amalan-amalan yang bagus yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita setelah sholat subuh khususan, hari ini sedikit akan ulun jelaskan sebagai oleh-oleh gasan pian berataan. Yang pertama disebutkan di dalam kitab Senjata Mukmin itu disebut siapa yang setelah sholat subuh mengamalkan membaca ya Fattah, ya Fattah dibaca 70 kali. Dibaca 70 kali. Dengan meletakkan telapak tangan kanan di dada sebelah kiri. Jadi telapak tangan kanan diletakkan di dada sebelah kiri. Pingkuti dada kita sambil membaca ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah sampai 70 kali. Ada sebagian yang menambahkan berwudu menghadap kiblat. Ini khusus nih amalan sembahyang subuh. Apa padilatnya itu? Padilatnya itu menyesuaikan keadaan kita. Apabila kita seorang ulama, Allah akan membukakan ilmu hikmah kepada kita. Apabila kita seorang pelajar, Allah akan membukakan pintu supaya kita pemahaman. Apabila kita seorang pedagang, Allah jadikan dagangan kita laris manis. Apabila kita seorang pejabat, Allah takdirkan bisa naik jabatan. Apabila kita seorang apalagi kita macam-macam nang bahuma insyaallah jadi pahumaannya, nang bakabun jadi kabunnya, hanya dengan amalan ya Fattah 70 kali tiap sembahyang subuh. Itu diamalkan dengan kaifiat yang disebutkan tadi, telapak tangan kanan diletakkan di dada di sebelah kiri. Itu diamalkanlah mulai hari ini masih sembahyang subuh ngarannya, tapi mengamalkannya kena aja habis tuntung taklim. Rahatan taklim jangan mengamalkan, atau ada badab ngarannya. Rahatan guru menjelaskan inya beramalan, itu kan ada badab. Jaga adab. Tatkala guru menjelaskan, fokus kepada penjelasan guru. Amaliyah apapun nang pian baca kada kawa mengalahkan pahala majelis taklim. Jadi waktu majelis taklim lepas semua amalan, pian dengarkan fokus masalah ilmu. Itu lebih ganal daripada amalan yang lain. Habis taklim hanya mengamalkan itu. Hafal kaifiatnya ya Fattah 70 kali dibaca dengan cara meletakkan telapak tangan kanan di dada sebelah kiri. Diamalkan bagus menghadap kiblat dalam keadaan masih berwudu. Insyaallah padilatnya kalau pian rutin mengamalkan, pian pacang merasakan padilat tersebut. Amalkan aja itu. Yang kedua,
khususon kita orang Banjar dan sekitarnya, termasuk wilayah Kalteng dan sekitarnya, itu kita mengamalkan amaliyah yang ada kaitannya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Rancak kita mendengar dalam manaqib Syekh Samman, Syekh Samman memberikan wasiat kepada kita untuk mengamalkan doa Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut setelah salat subuh sebelum bepandir masalah dunia. Beliau menyebut siapa mengamalkan itu termasuk dalam martabat wali kutub. Biar kada jadi wali kutub tapi tak buat dalam kelompok wali kutub. Ini untungnya. Akan tetapi ujar sebagian ulama menjelaskan, kada cukup kita hanya membaca itu. Kada cukup. Tapi dari bacaan itu harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bacaannya kita baca tiap imbas sembahyang subuh. Tapi makna dari bacaan itu harus kita amalkan di tiap-tiap waktu kita, di tiap-tiap hari di kehidupan kita. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah bagi umat Nabi Muhammad. Itu kan maknanya. Pengamalannya dalam hidup pian harus bisa jadi orang nang kawa memaafkan, mengampuni kesalahan-kesalahan umat Nabi Muhammad. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya kada ingat. Maka tatkala ada orang lain bersalah lawan pian harus siap memaafkan, maampuni. Harus siap pian. Jangan jadi manusia hidup kada hendak beri maaf. Jangan. Rancak rajin dengar nang itu. Rancak binian bang. Nanti binian pulang. Lam tadi je binian kami juga ditimbang. Rancak ulun mendengar binian bang. Bila sudah behual, ya dah. Bila sudah behual kayak toto. Pokoknya bila tak pahual pun aku kada rida sampai mati. Mai je ulun kada rida. Napa pahabaran? Pokoknya aja aku kada rida aja. Kayak itu pokok ciak. La ilaha illallah. Kada hendak memberi maaf lawan umat Nabi Muhammad. Padahal kita ini dituntut supaya memaafkan kesalahan orang lain. Pasti ada orang lain tuh bisa tak salah lawan kita. Tapi kita maafkan. Kita ampuni. Jangan sampai kita berlagak nang kayak itu tadi. Bapandir nang kayak itu tadi nah. Ku kada hendak memaafkan dia sampai ke mati ku kada rela. Umay talalu pian. Belajarlah nang kaya Rasulullah. Apa sifatnya Rasulullah? Ya'fu 'anid dzambi idza kana fi haqqihi wa sababih. Wa idza dhuyyi'a haqqullah lam yakum ahadun li ghadabih. Itu akhlak Nabi kita. Ya'fu 'anid dzambi idza kana fi haqqihi wa sababih. Nabi memaafkan yang terkait dengan diri pribadi beliau. Orang lain tak salah dimaafkan Nabi. Ini akhlak Nabi. Orang lain mahwalani Rasulullah, Nabi kada sarik. Diludahi Nabi kada sarik. Ditawak pakai batu, Nabi kada sarik. Ya bayangkan waktu Nabi masuk ke Taif, waktu Nabi berdakwah ke Taif, itu bukan disambut dengan kemuliaan, dimuliakan, dihormati, disanjung, kada. Tapi dakwahnya Nabi Muhammad disambut pakai tawakan batu, takub ditawak, sampai batis Rasulullah itu berdarahan. Itulah dulu yang membuat Sayyidil Habib Umar bin Hafid tatkala disambut oleh murid-murid beliau. Kalau kada salah itu di Kuningan, di pondok pesantren As-Siddiqu Al-Habib Guresh Baharun. Itu disambut Habib Umar dengan pukulan terbang 1000 buting terbang. Naman catuk 1000 ikung, catuk terbang 1000. Habib Umarnya dinaikkan dalam kereta kencana. Itu beliau nangis sepanjang jalan sampai ke tempat acara. Kenapa maka menangis?
karena beliau mengingat Rasulullah bahari masuk ke benua orang ditawak pakai batu. Aku masuk ke benua orang dimuliakan orang, dihormati orang, disanjung orang. Nangis beliau karena mengenang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ditawak Nabi pakai batu, tapi Nabi gak ada sarik. Sampai malaikat menawarkan gunung tuh nah hendak aku hampasakan lawan bubuhannya tuh. Apa jawaban Nabi? Kada usah. Jangan diangkat gunung, biarkan mereka hidup. Kada usah. Malah Nabi mendoakan Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Wa fi riwayatin Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah dosa kaumku karena mereka belum tahu. Ya Allah berilah petunjuk kaumku karena mereka belum tahu. Itu doanya Rasulullah. Disakiti orang Nabi malah memaafkan. Kalau pian bisa kayak itu lakas jadi wali pian. Memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat jahat lawan seorang. Memaafkan. Apalagi kawa berbuat baik lawan musuh. Wah, top banget pian. Lakas jadi wali, jamin ya pian. Biar kada panah hajut, biar salawat sedikitannya, zikir kada tapi banyak, tapi lawan musuh baik. Musuh diberi duit, musuh ditraktir, musuh dibawa ziarah, musuh dibawa naik pesawat. Lakas jadi wali pian. Bujuran tak? Tes habian kada percaya. Lakas pian jadi wali di hadapan Allah. Modalnya cuma berbuat baik kepada musuh. Ahsin ila man asa'a ilaik. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada engkau. Nyaman disambat tapi ngalih diamalkan. Ya rasakan pian sawarong lan musuh. Hakon ka traktir musuh. Kebanyakan ada kau kada rigi aku jah nraktir ngintok. Ngulan jah udahnya nyambati saurang awak bayari pulang. Ada akalnya kok jah. Nah kita lah kok. Itu kita kayak itu makanya ada mau jadi wali pian. Coba aja ke musuh tuh ditraktir, nah sudah pun pian sudah ulun bayari tadi tuh. Lakas jadi wali pian. Karena isok tatamu pulang musuh bayari pulang. Ada musuh tak hutang bayariakan hutangnya. Lakas tuh jadi wali. Habib Ali itu bila hendak guring sidin berdoa. Habib Ali sahibul maulid yang pengarang maulid Habsyi. Itu sidin berdoa bila hendak guring, Allahumma samih ila man asa'a ilayya. Allahumma samih ila man asa'a ilayya. Ya Allah, maafkan kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepadaku. Itu doa Habib Ali bila hendak guring. Bila hendak guring Habib Ali mendoakan, ya Allah, siapa nang tak salah lawan aku, maafkan kesalahannya. Doa Habib Ali kayak itu pian. Kita suah lah berdoa nang kayak itu hendak guring. Harapan malah kita lajin isok bila tetamu juga kan hantam tuh pang bila tetamu ini kita memikirkan nak balas dendam. Habib Ali malah mendoakan samih ila man asa'a ilai. Maafkan ya Allah dosa orang nang tak salah lawan ulun. Itu doa Habib Ali. Makanya orang-orang wali itu luar biasa pian. Mengamalkan benar lawan Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Memaafkan. Nah, ini sifat Rasulullah. Memaafkan lawan orang nanti salah dengan diri pribadi beliau. Tapi lihat Rasulullah, walaupun memaafkan atas urusan-urusan pribadi, tapi Nabi tidak ada kata ampun kalau sudah urusan agama. Wa idza duyyi'a haqqullah, apabila disia-siakan hukum Allah, lam yakum ahadun li ghadabih. Belum ada orang berdiri sarik, Nabi Muhammad sudah sarik berdahulu. Karena hukum Allah dicaci maki. Agama Allah dinistakan, belum ada orang sarik, Nabi berdahulu sarik. Itu sarik nang bujur. Dan ini sarik urusan pribadi aja, urusan agama dilecehkan orang, kujihing. Sarik kada, sarik lah jurang agama dilecehkan. Biasa aja aku kayak itu aja. Napa kisah? Agama dilecehkan kayak itu. Sudah urusan pribadi sandal hilang amoknya 7 hari nyarampe. Sandal hilang sabalah aja tak 7 hari amok. Sudah agama dilecehkan ranai-ranai aja. Nah ini orang imannya dipertanyakan pian. Kada ada lalu respon urusan agama. Wala'iyadzubillahi min dalik. Allah maghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Amalannya dalam kehidupan sehari-hari kita juga belajar jadi orang yang selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad.
Ya Allah, berilah rahmat atau sayangilah umatnya Nabi Muhammad. Kita mendoakan supaya Allah menyayangi umatnya Nabi Muhammad. Amalannya dalam kehidupan sehari-hari, kita pun harus bersifat kasih sayang lawan umat Nabi Muhammad. Disayangi umat Rasulullah. Kayak apa caranya kita menyayangi umat Rasulullah? Oh, macam-macam ya caranya. Di antara tanda sayang kita kepada umat Nabi Muhammad, kita mengarahkan mereka ke jalan yang bujur. Kita memadahi mereka ke jalan yang benar. Man ahabbaka nasahaka, orang yang mencintaimu adalah orang yang menasehatimu. Bila ada orang hakun memadahi kita, menasehati kita, berarti orang itu cinta lawan kita. Mau orang membiarkan kita marah aja, salah-salah, itu berarti orang kada cinta lawan kita, kada sayang lawan kita. Tapi kalau kita dipadahi orang, berarti kita ini dicintai oleh orang tersebut. Dicintai, Bian. Dicintai oleh orang tersebut. Bentuk sayang kepada umat Nabi Muhammad salah satunya menasehati kepada mereka. Menasehati, makanya tugas dakwah ini selalu dan selalu kita laksanakan. Ada salah satu anak daripada almarhum Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau tatkala haul abahnya, tatkala haul Habib Hasan Baharun, bermimpi didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad menyatakan kepada beliau bahwa umat Nabi sekarang ini banyak mengalami kemunduran, banyak mengalami keteledoran dalam urusan agama. Maka di situ tatkala dipadahi Rasulullah kepada salah satu anaknya Abuya, maka anaknya Abuya menyahut di dalam mimpi bertemu Nabi. Sidin menyahuti, ya Rasulullah, mulai saat ini ulun bersumpah untuk selalu dan selalu dimanapun kapanpun ulun akan berdakwah untuk mengajak umat pian supaya menjadi orang yang benar. Rasulullah itu perhatian lan umatnya. Dititipkan pesan itu kepada orang-orang yang parak lawan Nabi Muhammad SAW. Nah, maka tugas dakwah ini jangan putus asa kita. Siapapun mari bekerja sama untuk dakwah. Tujuan kita menyampaikan dakwah untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Yang alim dakwah dengan ilmunya. Tapi ingat, dakwah dengan ilmu yang dikedepankan ikhlas. Kalau kada bisa ikhlas, belajar ikhlas. Jangan berdakwah kada ikhlas. Imam Haddad merumuskan ada 3 supaya kita ini dakwahnya ikhlas. Ada 3 yang harus kita kerjakan. Beliau memang mewanti-wanti ahlul bait. Beliau yang utama dalam kata-katanya mewanti-wanti anak cucu Nabi Muhammad. Tapi ini pun untuk kita berataan bisa kita amalkan. Kata Imam Haddad, nahnu ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la natlub wa la narud wa la naddakhir. Ini 3 rumus dari Imam Haddad. Bila kita jadi pendakwah, rumus pertama la natlub, jangan meminta-minta. Ini rumus. Berarti kalau memasang tarif itu minta ngarannya. Ustadz, bisakah datang ke wadah kami? Bisa, wani piro. Berapa wani? Mbari aku berapa wani? Jadi ustadznya nih. Ini ngarannya meminta. Ustadznya meminta. Itu dalam rumus ahlul bait dan ulama-ulama yang muhaqqqiqin, ulama-ulama yang benar, itu dinyatakan salah. Rumusnya la natlub, kada meminta. Berarti mau masang tarif, berarti meminta. Menyalahi sudah lan aturan. Nah, la natlub, kita kada boleh mintalah, kada boleh minta. Wala narud, lalu rumus kedua tidak boleh menolak. Meminta jangan, menolak jangan. Itu rumusnya. Meminta jangan, menolak jangan. Mun orang memberi sambut. Apa susahnya? Nah jurang, memberi pian jurang, bahadiah. Oh jangan, jangan kada usah, jangan kada. Buat ranai, ada usah nangaka itu. Orang bahadiah tuh kita lah meminta.
Kada orang memberi rumusnya la narud, tidak menolak. Bila orang beri buat ranai. Kenapa maka ahlul bait Nabi kayak itu? Kada mau menolak, sebab kalau terjadi penolakan kepada hadiah na orang beri lawan seorang, itu bisa mengakibatkan orang lain hatinya tersinggung. Habib diberi kada mau menerima, bisa jadi orang lain tersinggung. Guru diberi orang kada mau menerima, bisa jadi orang lain tersinggung. Nah, je guru kada mau menerima duitku, jangan-jangan haram duitku ini. Kan jadi tanda tanya. Karena suudzon inya lawan Habib lawan tuan guru. Tarima aja masalah pian kasyaf, pian melihat bandanya pada duit itu syubhat atau haram, itu urusan lain. Mbah pian tarima pian buang, atau mbah pian tarima pian salukut, terserah aja. Banyak kan ulama-ulama kita nang kayak itu. Mbah diberi orang duit berucap guru ulun haram, salukut sidin, mal 50 juta kena salukut. Apa haram beritaan? Tapi mung kita tak adalah duit bapadah. Dalam kantong tuh ranai beritaan. Nah halal berenai, nah haram berenai. Mana kita tahu halal dan haram? Beda lawan ulama-ulama yang sudah min ahlil kasyaf. Yang ahli-ahli kasyaf tuh luar biasa. Duit bapadah, pian kayak guru sakumpul tuh. Duit bapadah. Guru ulun syubhat, salukut sidin. Guru ulun haram, salukut sidin. Itu kayak sidin. Nah kita nih ada tahu urusan haram ke halal ke sama berenai beritaan dalam dompet. Ya kayak itu bang, sudah kita nih. La narut, rumus senang kedua. Rumus senang ketiga, wala nadakhir, tidak menumpuk-numpuk. Meminta-minta kada boleh, menolak kada boleh, menumpuk-numpuk kada boleh juga. Ini rumus kita supaya jadi orang nang ikhlas. Dakwah pakai ilmu, ini kelasnya ulama. Dakwah pakai duit, pakai fulus, pakai harta, itu kelasnya orang sugih. Kelasnya orang sugih kayak itu. Guru pian kemana hendak berdakwah? Tuh ke pedalaman sana Jasidin. Di pedalaman sana kasihan orang tuan gurunya kadada. Jalannya sakit. Yuk masuk ke situ, siapa memfasilitasi? Orang sugih. Ini masuk ke dalam nih perlu mobil nang tinggi-tinggi. Sudah. Jar nang sugih, kami nyiapakan gurai Fortuner 5 buah. Lawan Pajero Sport 4 buah. 9 motornya. 10 membuati 90. Samuaan makannya kami nanggung. Tapi pian nyop seorang aja. Yang makanannya kami nyediakan beritaan. Ongkos bensinnya, minyaknya kami beritaan. Urusan di perjalanan buhan pian ndak nukar rokok, nukar macam-macam, kami beritaan. Nah, nyaman tolakan nang kayak ini, tuan guru membawa pasukan, membawa prajurit, duitnya nasugih. Ini kadang-kadang urusan dakwah ini betul tunjulan. Jangan sugih, kami dah tahu urusan dakwah, itu urusan tuan guru. Nah, ini nencamoh nih. Mestinya orang sugih paham-paham. Mun hendak umpat andil berdakwah, ayo pian lihati keadaan di lapangan. Banyak daerah-daerah di pedalaman nang kada dapat dijamah, kada suah dimasuki oleh bubuhan tuan-tuan guru. Banyak tuan guru tuh di kota-kota berdiam. Masuk ke pedalaman jarang. Mestinya diagendakan setengah bulan sekali kah, sebulan sekali masuk ke pedalaman. Ini nah misalnya Masjid Al-Munawwarah nih, donaturnya misalnya banyak. Ulah spesial gesan berdakwah di pedalaman Kalteng. Orang alimnya ada sudah di sini. Orang alimnya, tuan-tuan gurunya, ustadz-ustadznya banyak aja. Tinggal dananya aja lagi. Nah, maka dari itu malam hari ini misalnya, subuh hari ini misalnya program Masjid Al-Munawwarah belum ada dakwah ke kampung-kampung, ulun mengusulkan supaya buhan pian kawa kayak itu. Mari bekerja sama nang alim, pihak masjid, orang-orang sugih, nang donatur bekerja sama setengah bulan sekali memasuki pedalaman-pedalaman nang kada dimasuki oleh tuan-tuan guru. Banyak pedalaman. Bukan pian hafal aja pelosoknya dibontok sini di mana nang kada terjamah dakwah di daerah mana-mana kayak itu masuki pian. Masuki. Nah, harus ada kerjasama antara nang alim, nang sugih lah. Kalau misalnya pihak masjid nih berkenan, pihak Masjid Al-Munawwarah berkenan, kerjasama cari donatur.
Berapa ikung donaturnya na sanggup? Tolakan ke dalam sana. Wah, mobilnya semuaan tinggi, jangan pakai mobil Yaris. Nangis Yaris ke pedalaman. Lubak nonggonol-gonol gitu, menangis Yaris. Lalu disanggu situ aja nama nangisnya tadi malam tadi. Apalagi kita ke pedalaman situ makinnya ulun suah ceramah pian ke daerah Marabahan, pedalaman. Itu jalannya ya Allah, lubak rata lawan lubak. Kadang kalau di Liong lagi rata lawan lubak ada kisah dah. Nah, Liong ke sini, di sini pulang menyambut lubak, sambung menyambung sampai ke tempat acara. Tulak imbah johor, asar nyar sampai. Bayangkan pian, untung orang kada bulikan. Asar maka sasat ha pulang. Hanya jalan pedalaman sawit, membuat sawit situ. Ulun kada hafal juga, kada suah masuk ke dalam situ. Penunjuk jalan kada ada, betakon wan Google sinyal kada ada. Jangan kayak di kota ini mana ada Ustaz Google gini kan membantu belok kiri aja Google. Cuma bisa nyasatakan juga ngento. Ulun suah di Banjarmasin pakai Google pian di Kelayan situ. Tak putar-putar Kelayan tiga kali tak putar. 3 kali suruh si Google sehingga Anda sudah sampai di tempat tujuan. Jatuhan rumah, mobil kawa masuk ke halaman, tapi Google nyinggah kan di gang nah halus. Atan ulun Google nih ada karuan lalu. Kada batakon lan Google tiak kada tahu. Batakon lawan orang mau pulang singgah di kota. Jadi baik batakon lawan Google. Cuma ya itu tadi bisa nyasatakan. Si Google. Ini manusia makhluk paling alim Google nih. Takon nija hukum napa-napa tahu terus tak. Google apa hukumnya i'tikaf dalam masjid? Langsung aja keluar sunnah dengan hadis Nabi ini dan ini lengkap dalilnya pian. Ini makhluk paling alim zaman wayah ini ya Google nih. Al-allamah Google nih. Luar biasa alimnya Google pian. Nah itu tuh himbauan dari ulun, ajakan dari ulun kalau misalnya pihak masjid berkenan, pian berkoordinasi dengan ustadz-ustadz di sini, dengan orang-orang sugih, ayo masuki ke pedalaman-pedalaman situ nah. Ulun pernah ceramah di pedalaman. Pamulaan masuk pian takajud ulun. Daerah Kalteng sini, daerah Kalteng. Tapi ulun kada hendak nyambat daerahnya lah. Pokoknya daerah Kalteng gitu nah. Pas ulun masuk ke dalam, ya Allah. Sakit hati pian. Kenapa sakit hati? Orangnya Islam semuaan. Islam. Waktu ulun takoni, masjidnya tuh halus banget. Halus masjidnya ganal jelanggar wadah kami. Halus. Ulun takoni ini musalla ka masjid jami guru. Masjid jami. Hibak lah ulun hari Jumat di sini. Ya Allah guru, kalaunya hibak guru hari Jumat untung benar. Ulun paling pol berapa? 10 paling banyak sama yang Jumat. Wah ulun gini. Pernah guru kami berduaan aja sembahyang Jumat. Ulun mahotbah, kawan ulun jadi Bilal. Mak ulun bujuran guru ajar. Pas acara Maulid itu acara Maulid, ulun lawan anak buah ulun kan. Iya, acaranya tuh gado-gado pian. Kalau kayak pian kan bebatas, binian-binian, lakian-lakian. Ini kada, ini lakian, ini binian, lakian, binian, lakian, binian, campur kayak gado-gado. Ya Allah, ngarannya hanyar masuk. Ini kada kau besi sipak pian. Hanyar masuk bang, lehatakan baya pas parahatan ulun ceramah, hoe, jangan nangis kakanak, umanya langsung mahungkar, nah, ada tahu urusan, langsung aja mahungkar, nah, maka di hadapan tuan guru deh, kada melihat dia di hadapan, melihat pulang hanti ya dusa pulang, saru bersalah, jadi ceramah sambil bekijim nah. Kenapa mau dihadapan kayak itu han mau dibuntuk sini kada ada nang kayak itu tahap di pedalaman kayak itu pian. Nah memahamkan nang kayak itu nalan orang pedalaman tuh ganal banget pahalanya. Makanya Al Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf itu di Pasuruan bila anak muridnya tuh keluar dari pondok Sunniyah Salafiyah itu maka beliau langsung mengatakan kamu dakwah nanti ke pedalaman ya, jangan dakwah di kota-kota melulu, dakwah kamu ke pedalaman nanti masuk. Jadi banyak muridnya Habib Taufik itu ada yang wayah ini berdakwah di pedalaman Barabai, nang ke atas pada Batu Benawa, nang kana banjir bandang semalam tuh ada di situ. Anak buah Habib Taufik ada yang daerah-daerah lain gitu. Pokoknya rumusnya ke pedalaman di nomor 1 kan. Itu kata beliau dakwah yang hakiki.
Dakwah na bujur-bujur dakwah, memahamkan orang lain masalah nang orang lain sepele menganggapnya, tapi di sana kada paham. Kita pahamkan, ganal banget pahalanya. Nah itu luar biasa ganalnya pahala dakwah. Bahkan Rasulullah mencintai kepada orang yang ahli dakwah, tapi dakwahnya ikhlas tadilah. Rasulullah tuh senang benar. Bahkan salah satu modal cara supaya kita mudah berdapat Nabi Muhammad dengan cara kita berdakwah kepada umatnya Nabi Muhammad. Siapa tahu berkenan lah, berapa kali dulu bulikin. Siapa tahu berkenan Masjid Al-Munawwarah membuat komunitas spesial dakwah kepedalaman, kerjasama dengan orang sugih, kerjasama dengan orang alim, kerjasama jual lawan nan jagau-jagau. Nan jagau tuh harus umpat. Kepedalaman nih harus dibawa nan jaga-jagau, pelindung tuan guru, pelindung para jamaah. Jangan nang kuncut-kuncut beretaan umpat. Ngarannya gin ka benua orang harus ada nan jagau, nan tahan timpas, tahan suduk, tahan disaro. Tahan disaro tuh tulik ngarannya. Harus ada nan taguh. Pokoknya nang wani lah kayak itu, siap apapun dihadapi, siap kayak itu. Nah harus ada kan, Rasulullah aja lengkap bisi. Abu Bakar Siddiq sosok orang tua, Umar bin Khattab sosok pelindung jagau nih, Utsman bin Affan donatur orang sugih, Ali bin Abi Thalib seorang pemuda yang selalu siap meneruskan dakwahnya Nabi Muhammad. Nabi aja lengkap bisi, lengkap Nabi bisi. Nah kita harus kayak itu juga dalam dakwah, harus lengkap kayak itu. Nah ini Allah marham ummat Sayyidina Muhammad. Dua kalimat lagi lah, dua tantang lagi nyerah habis. Allah marham ummat Sayyidina Muhammad tadi maknanya minta supaya Allah menyayangi umat Nabi Muhammad. Amalannya kita pun harus menyayangi kepada umat Nabi Muhammad, di antaranya dengan cara selalu menasehati mereka ke jalan yang benar. Allahumma stur ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupiakan aib umat Nabi Muhammad. Jangan sampai aib orang lain tuh ya Allah kelihatan di mata ulun. Tutupiakan supaya ulun kada melihat aibnya. Nyaman kita kada nyambat, nyaman kita kada suudon lawan orang. Tapi ngarannya fitrah manusia, fitrah manusia. Katuju maurusi orang lain. Fitrah manusia. Jar rumah Iramagin ada semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Oh keterlaluan. Jar rumah Irama. Semut di seberang laut melihat pian, koreng orang lain halus dikorek-korek, diungkit-ungkit kahulu kahilir mencari. Sudah kuring seorang tabulalak kada sadar. Manawa akan orang salawar rabit, iya aja salawar rabit. Seorang wawah kadanya rabit lagi. Wawah tuh alahan pada rabit pian. Kalau rabit seikit mun wawah tuh carik, nah carik tuh wawah ngarannya. Wawahun alaina japaloy. Wawah kan ada gegempangan wawah. Ada lo kisah paloy nimbay lunta. Paloy orang hendak baminantu berbahasa Arab. Aku jar sidin bila ada nam bisa bahasa Arab kau ambil minantu kada bajujuran. Pokoknya gratis saja pangalambuan kan aku nukarakan. Kadengaran paloy akalani paloy ya. Bos japale manegar bos gini so aku melontar di sungai lah. Yoha jagar bos. Napa gerang loy agak ada ha kena ada aja persinannya. Pas kebelujuran calon mintuha tuh di Betang, betatapas di Betang. Biar lihat calon mintuha ada paloy lu mulai ya ama ano menyuruh gerbus nimbay lunta. Timbayun alaina ya mana gerbus. Ya gerbus ya timbayun alaina. Naam ya gerbus. Nimbay ya tok timbay lunta kan. Mahadangi dah. Ya gerbus ya paloy bangkitun alaina. Bangkit kalonta kan dibangkit. Umak janang di Batang nih jangok ada ahli bahasa Arab rupanya orang kampung nek. Maitihi kada lagi sidin batatapas maitihi si paloy bang. Mbah pas membangkit sakalinya takait raba. Ya gerbus ya wawahun alaina ya paloy. Wawahun alaina aja.
naam ya garbus pokok naam aja. Wawahun alaina ya. Naam ya. Mbah Tontong dibangkit ngarannya wawah tadi kan. Kaif jano garbus kayak apa bahasa kita tambalun alaina aja paloy. Ya sudah wawah tambali aja paloy. Singkat cerita si calon mintuha tadi mamarakiwan paloy. Loy aja, kadenya angka lo ya aku pada ikam lihai bahasa Arab jar. Naam je paloy. Mun dintu lo ya aku ini kan sudah taniat hendak bisi minanto ahli bahasa Arab, mudahan ikam kawa artinya nang mengabulkan hajatku mengawini anakku. Ayo wae je paloy. Mun dintu dengan senang hati ulun tarima pian jadi mintuha ulun. Oh wae akhirnya berjadian kawin nae paloy. Kawin bayar malam pertama atau kan orang tadarus Quran. Biasanya bahari itu Mbah Tuntong siang bakawinan malamnya tadarus nguliling orang sabarataan rumah hibak dikulilingkan Quran. Paloy itu jangankan ahli bahasa Arab mengaji jangan bisa. Apa ada bayanang takana giliran loy jarang pengantin berdahulu kada aja paloy pengantin berdudih aja penutupan lebih barokah aja paloy. Orang harap akal macam-macam paloy ngarannya sampai akhirnya dapat ada sampai ke saurang lu utup paloy mbah baca auzubillah baca bismillah tinggalkan paloy buka ada awal lagi orang penyasah apa jero maka buka pengantin adanya ya kada bisa ya Pak. Ada kisah wawahun alaina teh wawah kuring orang kelihatan bener pian itulah kebiasaan kita halus kuring orang katuju kita mau wawak ke lo kehilir karencakan binian bang binian pulang karena sambeti karancakan binian bang nang katuju bakuya orang diambil sambil apa baku kutuan mencari huban orang tuh nanti kuya melalakian nih bisa mah jarang cuma karancakan lalakian nih menguya orang ya diambil masjid makanya diambil masjid itu kalau usah bakursi rajin ada nanti anda ke kursi dudukan nongkrong di kursi dan situ nguya orang tuh antara maghrib lawan isya orang aja dikuyai laki koto aja nyambini alhamdulillah mulai maghrib sampai isya kada bisa bulik di masjid mbah isya hanya bulik tahu pada diambil menguya orang ya orang jaka di dalam kaba amalan ada juga nangin mahadang waktu maghrib lan isya ini kada diambil orang disambat ada patut nang kayak itulah ada boleh nang kayak itu hati-hati pian. Nah yang terakhir Allahumma jebur ummata sayyidina Muhammad ya Allah senangkanlah bisa juga maknanya tuh sempurnakanlah kekurangan umat Nabi Muhammad atau senangkanlah umat Nabi Muhammad. Amalannya dalam kehidupan kita belajar menyenangi umat Rasulullah. Kayak apa caranya supaya umat Nabi itu himong, hatinya himong. Dulu almarhum Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi Solo. Habib Anis itu punya prinsip selalu ingin menyenangkan umat Nabi Muhammad. Kayak apa Habib Anis menyenangkan umat Nabi Muhammad? Salah satunya di majelisnya Habib Anis itu membakar dupa nang paling mahal harganya. Dupa nang paling larang itu nang dibakar oleh Habib Anis. Supaya napa beb pian bakar? Supaya hidung umat Nabi Muhammad sanang menciumnya. Minyak harum nang dipakai Habib Anis. Minyak harum nang paling mahal. Kenapa beb pian makai itu beb? Karena tangan saya ini kata beliau dicium oleh siapapun. Saya tidak mau yang mencium tangan saya sakit hati karena bau tangan saya. Maka Sidin menyenangkan umat Nabi Muhammad dengan memakai minyak harum yang paling harum. Itu almarhum Habib Anis. Selanjutnya kita, terserah kita menyenangkan umat Nabi Muhammad dengan cara apapun bisa. Contoh kita jadi tuan guru. Waktu kita dihajatakan orang, kita ngabulakan hajat, berarti kita menyenangkan hati orang tersebut. Orang lain bahajat hendak bepoto misalnya. Guru hendak bepoto lempian kawakah aja Sidin. Menyenangkan hati orang karena hajatnya hendak bepoto. Tapi ingat pian, bepoto itu didudiakan. Jangan berdahulu bepoto, orang dahulukan guru minta doa. Hanya bepoto.
Ning ini kada wah ini tak balik taros guru foto dulu kita nah doanya udah dek han orang wah ini orang bahari datang ke tuan guru datang ke Habib Bib guru doakan supaya anak ulun saleh wah ini kada lagi guru begambar hulu kita kayak itu aja wah ini lah tak balik dapian nah, bagus saja pang si gurunya mengabulkan yo ha ndak foto kada bapak menyenangkan umat Nabi Muhammad macam-macam caranya menyenangkan umat Nabi termasuk misalnya kita menyenangkan umat Nabi apa khotbah hari Jumat jangan belalawas kan hari Jumat tuh nang mendengar tuh banyak nang guring juga banyak nang guring pian mendengarkan manusia nih otaknya normal berdengar tuh 15 menit aja bila imbah 15 menit berdengar error otaknya bila kadada di fresh dahulu bila kada disegarkan kada awak harus 15 menit tuh harus ada penyegaran 15 menit harus ada penyegaran supaya kembali fresh otaknya ini mau khotbah bata tengah jam kuringan berataan napa aja orang isi khotbah nah tadi tahu aku aja ku guring aja gawian maka hari Jumat tuh kan hari lapah apalagi pian di pasar sini nah orang rahatan uyuh di pasar naik ke masjid berjumatan rata-rata guringan mau khotbah belalawas kada dengar aja orang satu tumat gen jadi yang sama satu mat kalawas sama pada kayak itu juga hakon beliuran khotbah orang dengari kada ada juga apa guna bepandir behimat be 5 menit ya khotbah selesai mun ulun nah nyuruh ulun khotbah 5 menit aja wah guru juga satu matan nyaman lagi lakas bulikan lakas makanan bahkan kadang-kadang orang berjumat tuh ada nang tulak ke masjid kada ada makan awak khotbah lawas benar kasihan pian ya apa juga jurang guru ne anu tontong khotbah kan jadi imam udahnya menggaluk-galuk pulang leh ayo itu menyumpah bener nah di belakang tuh ya sama aja ceramah tuh kayak itu juga artinya bisa-bisa menyenangkan umat Nabi melihat pina sudah banyak kulimikan kulang kisur itu sudah sadang artinya ampeh sudah ini demi menyenangkan umat Nabi juga 2-3 kali malih sila sudah sadang ampeh dah nah, itu tuh termasuk menyenangkan umat Rasulullah juga dan gitu inilah taklim kita hari ini bujuran nampih dulu nggih sini gin dulu lah insyaallah kita bertemu kembali di lain kesempatan kayaknya intinya kesimpulannya ya ulun sampaikan hari ini ada 2 amalan yang jangan kada digawi imbas sembahyang subuh 1 membaca ya Fattah dengan meletakkan telapak tangan kanan di dada sebelah kiri dibaca 70 kali imbas sembahyang subuh kemudian baca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma raham ummata sayyidina Muhammad Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah salat subuh sebelum bepandir masalah dunia insyaallah pian termasuk dalam martabat wali kutub itulah kesimpulannya tapi harus tadi 4 macam itu diamalkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari demikian yang dapat ulun sampaikan terima kasih atas segala perhatian mohon maaf minta ridho minta halal atas segala kekurangan dan kekhilafan kita tutup dengan doa kafarat majelis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله صلوا معنا يا إخوان على العدنان
بالآمن دائما مع أهل الله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم 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 صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد
عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد ما صل عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تقبل الله منكم